నమస్తే, వెల్కమ్ టు వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్. నేను గౌతమి. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మెరుగుపరచాలన్న సీఎం రమేష్. లోక్సభ ప్రశ్నోత్తరాల్లో అనకాపల్లి ఎంపీ వినతి. విద్యార్థుల ఫీజు కోసం 12న యువత పోరు. పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన విశాఖ వైసీపీ అధ్యక్షుడు గుడివాడ అమర్నాథ్. భాజపా ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా సోము వీర్రాజు ఖరారు. చివరి రోజున అట్టహాసంగా నామినేషన్. దళితులను వేధించడమే కూటమి లక్ష్యమన్న విడదల రజని. సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ రాకేష్ గాంధీని పరామర్శించిన మాజీ మంత్రి. కేంద్ర బడ్జెట్పై చర్చ కోసం పార్లమెంట్ రెండో విడత సమావేశాలు మొదలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో మొట్టమొదటి ప్రశ్నగా పీఎం శ్రీ పథకంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనకాపల్లి జిల్లా పాఠశాలల గురించి రైల్వే స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్, అనకాపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ సీఎం రమేష్ పలు వివరాలు తెలియజేయాలని కేంద్ర విద్యాశాఖను, మంత్రిత్వ శాఖను కోరారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ఆధునిక పరిశోధనా కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం శ్రీ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టిన నేపథ్యంలో అనకాపల్లి జిల్లాలో పాఠశాలకు సంబంధించి పలు అంశాలు పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించారు. Thank you, Speaker, sir. Honourable Member. The people, parents and children of Anakapalli are thankful to Honourable Prime Minister Narendra Modi ji and Honourable Education Minister for selecting 35 schools as Pradhan Mantri Schools for Raising India. Sir, the Honourable Minister is aware that state government has recommended 82 schools, 31 schools under the phase 1 and 51 schools under the phase 2. But the ministry has approved only 35 schools, 24 schools in phase 1, 11 schools are phase 2. I would like to know from the Honourable Minister whether he will consider including the remaining 47 schools under the Pradhan Mantri School for Raising India from Anakapalli in the second or in the next phase. Thank you. As per scheme, a total of 14,500 schools are given the recognition of PM Shri. They're recognized as exemplar schools, and this is to implement National Education Policy 2020. I can understand the concern raised by Honourable Member. He has said in Anakapalli there are 35 PM Shris that have been given the status. A number are also being reviewed. We will follow due process in the selection criteria because there's a challenge method that has to be fulfilled. Thank you. Sir, I am grateful and Honourable Minister for giving more than 1,000 crores in second year for Pradhan Mantri School for Raising India in Andhra Pradesh. Sir, for Pradhan Mantri School for Raising India, there is a need for additional requirements like lab technicians, computer operators, separate rooms for vocational education, teaching and learning material, sanitary pad, disposable machines, solar panels for sustainability. So, I would like to know from the Honourable Minister, will he consider providing these facilities for PM School for Raising India schools in Anakapalli or giving recurring to grant state for 3-4 years to sustain this scheme, sir? Sir, to implement this scheme, a national school quality assessment framework is prepared, and our ministry regularly looks at, reviews the status of implementation. Total of 35 PM Shri schools are there in Anakapalli, and 22 metrics as per NEP are regularly tracked. Honourable Ministers, Honourable MPs talked about physics lab, chemistry lab. I would like to inform him that 82% coverage is in this metric. And of course, if the state sends a proposal, a firm proposal, we will follow due process. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ నెల 12న వైసీపీ తలపెట్టిన యువత పోరు నిరసన కార్యక్రమాల పోస్టర్ను మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ఆవిష్కరించారు. పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల భవిష్యత్ కోసం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని దివంగత వైఎస్ఆర్ ప్రవేశపెట్టారని,
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 4,000 కోట్లు బకాయి పెట్టిందని ఆరోపించారు. నిరుద్యోగ భృతి నెలకు 3,000 రూపాయలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి మోసం చేసిందన్నారు. వైఎస్ జగన్ హయాంలో 17 మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరైతే వాటిని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరిస్తోందని, దీనివల్ల యువత ఎంత నష్టపోతోందో చాటి చెబుతూ యువత పోరు కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నిరుద్యోగ భృతి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 20 లక్షల మంది నిరుద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ నెలకి 3,000 చొప్పున నెలకి 600 కోట్ల రూపాయలు చెల్లిస్తామని చెప్పి గడిచినటువంటి సంవత్సరం బడ్జెట్ లో 1 రూపాయి కేటాయించలేదు. మొన్న పెట్టినటువంటి బడ్జెట్ లో 1 రూపాయి కేటాయించలేదు. సో నిరుద్యోగులకి 7,200 కోట్ల రూపాయలు గత సంవత్సరం బాకీ. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ లో అయితే ఏకంగా దాన్ని బడ్జెట్ లో 1 రూపాయి కూడా కేటాయించినటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 20 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఏదైతే వారు ఎన్నికల ముందు మాటిచ్చారో, ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం ప్రతి నిరుద్యోగి కూడా 3,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇచ్చేటువంటి దానికి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేటువంటి దానికి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువత పక్షాన రేపు 12వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి కార్యక్రమంలో ఈ ప్రధానమైనటువంటి అంశాన్ని కూడా అందులో పొందుపరచడం జరిగింది. మరి రేపు 12వ తారీఖు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువత పక్షాన అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తో పాటు నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా వెంటనే ఆ హామీని కూడా అమలు చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ అంశాన్ని కూడా ఇందులో పెట్టడం పొందుపరచడం జరిగింది. ఇంకొక పెద్ద సంస్కరణ, ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో నూతనంగా 17 మెడికల్ కాలేజీలు నిర్మించాలని చెప్పి వారు నిర్ణయం తీసుకోవడం, దాదాపు 8,500 కోట్ల రూపాయలు దానికి కేటాయించడం, 17 మెడికల్ కాలేజీలో 5 మెడికల్ కాలేజీలు మా హయాంలోనే పూర్తి చేసి ఇప్పటికీ దాదాపు 750 సీట్లు అదనంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో మెడికల్ చదువుతాం అనుకున్నటువంటి విద్యార్థులకి, ఎంబీబీఎస్ చదువుతాం అనుకున్నటువంటి విద్యార్థులకి ఒక గొప్ప అవకాశంగా ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కల్పించారు. దీన్ని పూర్తిగా ఈ రోజు ప్రైవేట్ పరం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కొన్ని మెడికల్ కాలేజీలని నీరుగార్చేటువంటి ప్రయత్నంలో మాకు అసలు అవసరం లేదనేటువంటి లేఖలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాయడం, రాష్ట్రంలో అనేక మంది వివిధ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ తో పాటు మెడిసిన్ కూడా చదవాలనుకున్నటువంటి విద్యార్థులకి, ఎందుకంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 75 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలోనే 16 మెడికల్ కాలేజీలు రావడం. మొన్నటి వరకు 2019 ముందు వరకు కేవలం 11 మెడికల్ కాలేజీలు ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి మెడికల్ కాలేజీలు కేవలం 11 మాత్రమే ఉండేవి. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మరో 17 మెడికల్ కాలేజీలు తీసుకొని వచ్చి 5టిని పూర్తి చేసి వాటిల్లో విజయనగరం కానీ, నంద్యాల కానీ, బాపట్ల కానీ, లేదా మచిలీపట్నం కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభోత్సవాలు కూడా చేసి ఈరోజు విద్యార్థులు మరో నూతనంగా 750 సీట్లు అదనంగా వచ్చేటువంటి దానికి ఆ రోజు మా ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. మరి దాన్ని కూడా ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం తాలూకా విధానాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో, నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ అంశం మీద కూడా వారి మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నాం. సో ఈ 3 అంశాలని పరిగణలో తీసుకొని, 1 ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, 2 నిరుద్యోగ భృతి, 3 మెడికల్ కాలేజీ ప్రైవేట్ పరం చేసేటువంటి ఆలోచనని వెనక్కి తీసుకునేటువంటి విధంగా ఈ 3 ప్రధానమైనటువంటి అంశాలని కూడా పరిగణలో తీసుకొని రేపు మార్చి 12వ తారీఖున విశాఖపట్నం జిల్లా కేంద్రంలో కూడా జిల్లా పరిషత్ జంక్షన్ దగ్గర నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు పెద్ద ఎత్తున ఒక ప్రదర్శన నిర్వహించి జిల్లా కలెక్టర్ కి ఈ 3 అంశాలని పొందుపరిచినటువంటి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ని ప్రభుత్వానికి చేరేటువంటి విధంగా, వారి మీద ఒత్తిడి వచ్చేటువంటి విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని చెప్పి విశాఖపట్నం జిల్లా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5 ఎమ్మెల్యే కోట ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు అభ్యర్థులు ఖరారయ్యారు. పొత్తు ప్రకారం టీడీపీ 3 స్థానాలకు పోటీ చేస్తుండగా జనసేనకు 1, బీజేపీకి 1 కేటాయించారు. తాజాగా బీజేపీ టికెట్ పై పోటీ చేసే అభ్యర్థిని ఆ పార్టీ హైకమాండ్ ప్రకటించింది. రాష్ట్ర బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజును ఎమ్మెల్యే కోట ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా ఖరారు చేసింది. ఇవాళ నామినేషన్లకు చివరి రోజు కాగా సోము వీర్రాజు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. సోము వీర్రాజు గతంలోనూ ఎమ్మెల్సీగా పనిచేశారు. రాష్ట్ర శాసనసభ్యుల కోటాలో జరిగే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థిగా ఖరారు చేసినందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పురంధేశ్వరి, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కి సోము వీర్రాజు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5 ఎమ్మెల్యే కోట ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు మార్చి 20న పోలింగ్ జరగనుంది. అదే రోజు ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నాటి నుంచి నిత్యం దళితులు వెనుకబడిన వర్గాలను వేధించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పాలన సాగిస్తోందని మాజీ మంత్రి విడదల రజని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం పెట్టిన అక్రమ కేసులో నర్సారావుపేట జైలులో రిమాండ్లో ఉన్న చిలకలూరుపేటకు చెందిన దళిత యువకుడు సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ దొడ్డ రాకేష్ గాంధీని ఆమె పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఈ రాష్ట్రంలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు గొంతెత్తే స్వాతంత్ర్యం కూడా లేకుండా చేశారంటూ మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నించే సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టులపై ఉక్కుపాదంతో అణిచివేస్తున్న దుర్మార్గమైన పాలనను చంద్రబాబు కొనసాగిస్తున్నారంటూ ధ్వజమెత్తారు. తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యే పత్తిపాటి పుల్లారావు ఒత్తిడితోనే పోలీసులు తప్పుడు బనాయిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్ఆర్సీపీ సానుభూతిపరుడుగా సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టుగా ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎత్తుచూపుతున్న రాకేష్ గాంధీపై కావాలనే తప్పుడు కేసులు బనాయించి జైలుకు పంపారని విమర్శలు గుప్పించారు. కూటమి ప్రభుత్వం యొక్క పిచ్చి పరాకాష్ఠకు చేరిందని ఈ రాకేష్ యొక్క కేసే, ఈ కేస్ స్టడీయే మనకు ఎవిడెంట్గా ఒక ఐ ఓపెనింగ్గా కనిపిస్తుంది. అక్రమ కేసులు ఏ విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం వాళ్ళు కడుతున్నారు, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని హింసిస్తున్నారు, జైళ్ల పాలు చేస్తున్నారని. అయితే దీనికి సంబంధించి మనం చూస్తే ఒక్క ఆధారం కూడా, వీళ్ళు పెట్టినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్షన్ కేసుకి ఒక్క ఆధారం కూడా లేకుండా ఎమ్మెల్యే డైరెక్షన్స్ మీదగా ఎమ్మెల్యే రాకేష్ గాంధీ నా టార్గెట్ ఏం చేస్తావో నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్స్ పెట్టి తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేయండి, జైలుకు పంపించండి అని ఎమ్మెల్యే ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు ఈ నెరేటివ్ అల్లి మరి ఈ సిఐ ఏ విధంగా కూడా ఇలాంటి సెక్షన్స్ పెట్టి ఏ ఆధారాలు లేకపోయినా కూడా ఈ యొక్క నెరేటివ్ని కనీసము మనం పెడుతున్న కంటెంట్కి కనీసం సింక్ అవుతుందా లేదా అని కూడా ఆ యొక్క తన యొక్క విచక్షణను కూడా కోల్పోయి ఏ విధంగా ఈ యొక్క కేసు కట్టారనేది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. కాబట్టి నేను చెప్తా ఉన్నా స్పష్టంగా, ఇలా ఎమ్మెల్యే చెప్పాడనో ఇంకెవరో చెప్పారనో వాళ్ళ యొక్క టార్గెట్స్ కోసము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు అత్యుత్సాహం చూపించి మీరు గనక ఈ విధంగానే వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళ మెప్పుల కోసం మీ ఉద్యోగాల కోసము ఈ విధంగా గనక మీరు ఈ విధంగా చేస్తున్నారు, మీరు చేశారు. ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పిందే విత్ ఎవిడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము కోర్టుకు సబ్మిట్ చేశాము. ఖచ్చితంగా దీని మీద పెద్ద ఎత్తున న్యాయ పోరాటం చేస్తాము. ఖచ్చితంగా ఈ అత్యుత్సాహం చూపించి వాళ్ళ యొక్క మెప్పులు పొంది ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క రూల్స్ అన్నీ కూడా మర్చిపోయి పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్నారో ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని న్యాయస్థానం ముందు ఏదో రోజు నిలబెడతాము. ఖచ్చితంగా చట్టం ముందు మీరు నిలబడి సమాధానం చెప్పుకునేటువంటి రోజు మీకు వస్తుంది. అదే మీకు గుణపాఠం అని తెలియజేస్తున్నాను. అబద్ధపు హామీలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి ఏంటయా 9 నెలల నుంచి కూడా చూస్తున్నాము, ఒకటి కూడా నెరవేర్చట్లేదు, మీరు చెప్పిన హామీలన్నీ కూడా ప్రస్తావనే చేయట్లేదు అని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే ఏం సాకులు చెప్తున్నారు? ఇదంతా వాళ్ళు ఈరోజు అధికారంలో ఉండి కూడా చేయకపోవడానికి కారణం, చేయలేకపోతున్నందుకు కారణం మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని సాకులు చెప్తూ కాలయాపన చేస్తున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. అలాగే ఇది ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తే ఏ విధంగా అక్రమ కేసులు కట్టి అక్రమ అరెస్టులు చేసి ఏ విధంగా జైలు పాలు చేస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాము. ఈరోజు మా చిలకలూరుపేట నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ అయినటువంటి దళిత ముద్దుబిడ్డ మా రాకేష్ని ఏ విధంగా అక్రమ కేసులు పెట్టి జైలుకి ఈడ్చారు అనేది మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. దాని గురించి నేను వివరంగా చెప్తా. రాకేష్ని వారి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు మా నియోజకవర్గ సభ్యులందరూ కూడా ఈ రోజున పరామర్శించడానికి రావడం జరిగింది. రాకేష్కి ధైర్యం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఒక్కసారి మనం ఏ విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక చక్కటి అందమైన కట్టుకథల్ని ఏ విధంగా అల్లి అక్రమ కేసులు పెట్టి జైళ్ల పాలు చేస్తున్నారని చూస్తే ఈ రాష్ట్రంలోనే ఈ రాకేష్ అరెస్ట్ కానీ రాకేష్ని జైల్లో పెట్టడం అనేది ఒక కేస్ స్టడీ అనేది మనం చూడొచ్చు.
ఎమ్మెల్సీ పదవిపై పిఠాపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వర్మ కాకినాడలో గల తన పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వర్మ మాట్లాడుతూ చంద్రబాబుతో తన ప్రయాణం 23 ఏళ్లుగా కొనసాగుతుందన్నారు. పదవి రానంత మాత్రాన తాను బాధపడనని, తనకు న్యాయం చేయడానికి చంద్రబాబు ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కొన్ని సమీకరణాల వలన ఈసారి పదవి ఇవ్వలేకపోయి ఉండవచ్చునని, పిఠాపురం ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండి సేవ చేస్తారని, ఈ అవకాశమే తనకు పెద్ద పదవి అని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆశీస్సులు తనకు ఎప్పుడు ఉంటాయని, ఎన్నికలప్పుడు కూటమి నిర్ణయానికి కట్టుబడి తనతో సహా తన భార్య పిల్లలు కష్టపడి పనిచేశామని వర్మ వ్యాఖ్యానించారు. మన కుటుంబం అంతా కూడా గౌరవ కేంద్ర పార్టీ అధ్యక్షులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మన ప్రయాణం 23 సంవత్సరాలు, అవును కదా, 23 సంవత్సరాలు మనం సార్తో ప్రయాణం చేస్తున్నాం. 23 సంవత్సరాలు నిరంతరం మనం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ, మనకి అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడుతూ, ఒక కుటుంబంలాగా, చంద్రబాబు కుటుంబంలాగా మనందరం కూడా పార్టీకి అండగా, ప్రజలకు అండగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. ఈ ప్రజాసేవ చేసి అవకాశం కల్పించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారి అవకాశం కల్పించారు. ఈ అవకాశమే మనకి గొప్ప పదవి. అర్థం చేసుకోండి, 23 సంవత్సరాలు ప్రజాసేవ చేసిన అవకాశమే మనకు గొప్ప పదవి. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆదేశాలు, మన భవిష్యత్ రథసారథి యువ నాయకుడు లోకేష్ గారి యొక్క ఆదేశాలు, నిర్ణయానికి నేను, నా కుటుంబం, అదేవిధంగా పిఠాపురం నియోజకవర్గం నా తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబం ఎప్పుడూ శిరసావహిస్తాం, కట్టుబడి ఉంటాం, పార్టీకి అండగా ఉంటాం, పార్టీ కార్యకర్తల్ని కాపాడుకుంటాం, పార్టీ కార్యకర్తల మీద ఏ గవాలన్నా సరే ప్రయాణాలు ఇస్తాం. తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. తిరుమలలో నైవేద్య విరామ సమయంలో ఏపీ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ, మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కోన రఘుపతి వేర్వేరుగా కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు. వారికి ఆలయ మర్యాదల మేరకు అధికారులు దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో అధికారులు తీర్థప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించగా పండితులు ఆశీర్వచనాలు అందజేశారు. అలానే అంతర్జాతీయ చెస్ ఛాంపియన్ గుకేష్ కూడా నైవేద్య విరామ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గుకేష్ మాట్లాడుతూ పట్టుదలతో కృషి చేసి చెస్ ఛాంపియన్ గా నిలవటంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఏడాదిలో అంది వచ్చిన అవకాశాలను ఉపయోగించుకున్నానని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించేలా శ్రీవారిని ప్రార్థించానన్నారు. I had a very good darshan. I always wanted to come after World Championship, so I'm very happy to come. I had a great darshan. Yeah, I'm really happy. నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్స్ ఏవో ఉన్నాయి. మీరు థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్. ఫస్ట్ ప్లేస్కి ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తారు? I have to keep working hard. Inka like 2025 year there is a lot of important tournaments, so I'm focusing on that. All formats I want to improve, and hopefully at some point with God's grace good things will happen. Thank you. And கடவுள் அருள்னால இது நல்லது நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். உலக தரத்தில் நீங்கள் 3வது இடத்துல இருக்கீங்க. அடுத்து 1வது இடத்துக்கு வரதுக்கான முயற்சிகள் எப்படி இருக்கும்? அதான் இன்னும் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இந்த இயரில், ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். எப்பவுமே திருப்பதிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் முடிச்சுட்டு தான் போகிறீங்க. அதோட சென்டிமெண்ட்டாக நினைக்கிறீங்க? எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ நான் கடவுள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிவிட்டு கடவுள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணுறது ஐ ஃபீல் குட். ஸோ జనసేన పార్టీ 12వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం గతంలో ఎన్నడూ జరగని విధంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి, జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. కాకినాడ కుళాయి చెరువు ప్రాంగణంలో గల పార్టీ కంట్రోల్ రూమ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడారు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి వచ్చే ప్రజల కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ క్షేమంగా వచ్చి తిరిగి క్షేమంగా వెళ్లే విధంగా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామన్నారు.
వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చల్లటి మజ్జిగ, పండ్లు, మంచినీటి ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. యువతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ప్రతి ఒక్క జన సైనికుడు, నాయకులు, వీర మహిళలు ఈ సభను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. మీడియా సమావేశంలో కాకినాడ ఎంపీ తంగెళ్ల ఉదయ శ్రీనివాస్, శాసనసభ్యుడు పంతం నానాజీ, సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ చైర్మన్ తోట సుధీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఖచ్చితంగా వచ్చిన సభ్యులందరికీ కూడా సభకు హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము తిరుగు ప్రయాణంలో ఎక్కడ కూడా భోజనం విషయంలో అసౌకర్యం కలగకుండా అక్కడక్కడే ఫ్రెష్ గా వండి పెట్టి ఈ 4 ప్రధాన రహదారుల్లో వేల సంఖ్యలో అందరు కూడా అందించడానికి మేము ఒక మంచి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే వాతావరణంలో మార్పులు కనపడుతున్నాయి మనకి. ఉష్ణోగ్రత పెరిగింది కాబట్టి మజ్జిగ, మంచినీటి సౌకర్యం, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు ఇవన్నీ కూడా పుచ్చకాయలు నానాజీ గారు గుర్తు చేశారు. కడప నుంచి కూడా కొంతమంది ముందుకు వచ్చారు మా నాయకులు. సో ఇక్కడ కూడా స్థానికంగా నానాజీ గారి ఆధ్వర్యంలో పుచ్చకాయలు కూడా ఏర్పాటు చేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోరిక మేరకు ఎవరైతే తోపుడు బండ్లు వాళ్ళు ఉన్నారో పాపం ఈ ప్రాంతంలో వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిపించి వాళ్ళకి ఆ రోజు చక్కగా ఉపాధి అవకాశం కల్పించే విధంగా ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయమన్నాం. సో ఈ కాకినాడ మరియు పిఠాపురంలో ఉన్న తోపుడు బండ్ల వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ రోజు సభా ప్రాంగణం దగ్గర వాళ్ళందరికీ ఇటువంటి అవకాశం కల్పించి ఉచితంగానే ఇవన్నీ మేము ఉచితంగానే ఇస్తాం. కాకపోతే వాళ్ళకి ఆ రోజు ఉపాధి కల్పించే విధంగా వాళ్ళు కూడా ఒక గౌరవం తగ్గే విధంగా ఈ కార్యక్రమం ఆ రోజు నిర్వహించబోతున్నాం. సో ఈ విధంగా చేసే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఒక కొత్త ఉత్తేజంతో ఒక అద్భుతమైన నాయకత్వం మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము ముందు తీసుకెళ్తాం జనసేన పార్టీకి. వర్తమాన రాజకీయాల్లో ఇటువంటి ఆలోచనలు బహుశా ఎవరికి గతంలో వచ్చుండవు. నిజంగా గర్వపడుతూ ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంలో మీ అందరూ కూడా సహకారం ఎంతో అవసరం. మీడియా మిత్రులందరూ కూడా కలిసి రావాలి, ప్రజలందరూ కూడా భారీ సంఖ్యలో రావాలి. మీరు వచ్చిన రూట్ కానివ్వండి, మీ పార్కింగ్ విషయాల్లో కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా రేపు సాయంత్రం కల్లా ఖచ్చితంగా ఒక స్పష్టమైన ప్లాన్ అనేది మేము తీసుకొచ్చి మీ ముందు ఉంచుతాం. అనకాపల్లి జిల్లాలో 205 ఫార్మా పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయని, వీటిలో అధిక ప్రాధాన్యత భద్రతకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని, కానీ యాజమాన్యాలు భద్రతని గాలికి వదిలేస్తున్నాయని, భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాలని సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు గనిశెట్టి సత్యనారాయణ డిమాండ్ చేశారు. సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ఫార్మాసిటీలో 54వ జాతీయ భద్రతా వారోత్సవాల్లో భాగంగా ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు గనిశెట్టి మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 25 మంది ఫార్మా పరిశ్రమల్లో వివిధ ప్రమాదాలలో మృతి చెందారని గనిశెట్టి గుర్తు చేశారు. 59 మంది అస్వస్థత గురవటం, గాయపడటం జరిగిందన్నారు. సినర్జీన్ ఫార్మా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఐఏఎస్ మిశ్రా ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ నివేదిక ఏమైందని గనిశెట్టి ప్రశ్నించారు. కార్మిక శాఖ మంత్రి వాస్తవాలను దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని విమర్శించారు. కేవలం కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 5 మంది మాత్రమే మృతి చెందినట్లు పేర్కొనడం దుర్మార్గమన్నారు. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఫార్మా పరిశ్రమల్లో భద్రత ఆడిట్ నిర్వహించాలని గనిశెట్టి డిమాండ్ చేశారు. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ నివేదికను వెంటనే బయట పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు నాయకులు పి చిన్నారావు, కేదర్ బాబు, కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనకాపల్లి జిల్లాలో ఫార్మా పరిశ్రమలు 205 ఫార్మా పరిశ్రమలు చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి రసాయనాలు కలిగినటువంటి ఫార్మా పరిశ్రమలుగా ఉన్నాయి. ఈ ఫార్మా పరిశ్రమలు ఎప్పటికప్పుడే ప్రమాదాలు జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయనేటువంటిది గుర్తించారు. అయితే ఈ ఫార్మా పరిశ్రమల్లో ఇప్పుడు 54వ జాతీయ భద్రతా వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ 205 ఫార్మా పరిశ్రమల్లోనే ఆడిట్ నిర్వహించండి, భద్రతా ఆడిట్ నిర్వహించండి. కార్మికుల యొక్క భద్రతా, రక్షణ, సంక్షేమం కోసం అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఆ రకంగా చర్యలు చేపట్టకపోవడం వల్ల భద్రతా ప్రమాణాలని, భద్రతని యాజమాన్యాలు గాలికి వదిలేయడం వల్ల వీటిని పర్యవేక్షించవలసినటువంటి ప్రభుత్వ అధికారి యంత్రాంగం ప్రభుత్వం నిమ్మక నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడం వలన ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 25 మంది మృతి చెందారు, 58 మంది వరకు గాయాలకు గురి అయినటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడే నిన్నే మంత్రి చెప్తా ఉన్నాడు మాట్లాడుతూ, కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ కేవలం 5 మంది మాత్రమే ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చనిపోయినట్లుగా చెప్తా ఉన్నారు, మరణించినట్లుగా. కానీ మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని చెప్తా ఉన్నాం, ఎసెన్షియా ఫార్మాలో 17 మంది, ఠాగూర్ ల్యాబొరేటరీస్లో కార్మికులు, అలాగే సినర్జీల్లో 4, ఈ రకంగా అనేక మంది కార్మికులు ఇప్పటి వరకు చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి. 25 మంది మృతి చెందారు, 58 మంది పైచీలకుగానే
గాయాలకు గురైనటువంటి పరిస్థితి. అందుకని భద్రతకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి, భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించండి. ఆ రకమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టడం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని ఈరోజు ర్యాలీ అనేటువంటి మేము భద్రతా వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు ర్యాలీ నిర్వహించాం. అధిక ప్రాధాన్యత భద్రతకి ఇవ్వాలని, భద్రతా ప్రమాణాల యాజమాన్యాలు పాటించాలని, భద్రతా ఆడిట్ అన్ని ఫార్మా పరిశ్రమలో నిర్వహించాలని సిఐటియు అనకాపల్లి జిల్లా కమిటీ డిమాండ్ చేస్తాం. సంచలనం సృష్టించిన ప్రణయ్ హత్య కేసులో నల్గొండ ఎస్సీ ఎస్టీ కోర్టు సోమవారం సంచలన తీర్పునిచ్చింది. ఈ కేసులో ముద్దాయిలను దోషులుగా నిర్ధారిస్తూ రెండో నిందితుడైన సుభాష్ కుమార్ కు ఉరిశిక్ష, మిగిలిన నిందితులకు జీవిత ఖైదు విధిస్తూ తీర్పును వెలువరించింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపిన ఈ హత్య కేసులో మొదటి నిందితుడు మారుతిరావు దాదాపు 4 ఏళ్ల క్రితమే ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తన కూతురు అమృతను కులాంతర ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడనే కారణంతో మిర్యాలగూడకు చెందిన మారుతీరావు 2018 సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన సుఫారీ గ్యాంగ్తో ప్రణయ్ను హత్య చేయించిన ఉదంతం 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం కలిగించింది. తన భర్త ప్రణయ్ అత్త ప్రేమలతతో కలిసి అమృత హాస్పిటల్కు వెళ్లి తిరిగి వస్తూ ఉండగా దారి కాచిన దుండగులు ప్రణయ్ను కత్తితో నరికి దారుణంగా హత్య చేశారు. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు ఈ హత్యోదంతంలో 8 మందిని నిందితులుగా పేర్కొంటూ కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. ఇటీవలే వాద ప్రతివాదనలు ముగిసిన ఈ కేసులో నల్గొండ ఎస్సీ ఎస్టీ కోర్టు రెండో నిందితుడైన సుభాష్ కుమార్ కు ఉరిశిక్షను విధిస్తూ మిగతా నిందితులైన A3 అస్గర్ ఆలీకి, A4 భారీకి, A5 కరీంకు, A6 శ్రవణ్ కుమార్ కు, A7 శివకు, A8 నిజాములకు జీవిత ఖైదీ విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. ప్రణయ్ హత్య ప్లాన్ అమలులో 6 ప్రధాన సూత్రధారులను, అందులో కీలకంగా వ్యవహరించిన అమృత బాబాయ్ శ్రవణను A6 గా నిందితులు జాబితాలో చేర్చారు. అయితే ఇవాళ తీర్పులో ఆయనకు జీవిత ఖైదీ పడగా శ్రవణ్ కుటుంబం పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగింది. ఏ తప్పు చేయకున్నా తన తండ్రిని ఈ కేసులో ఇరికించారని శ్రవణ్ కూతురు మీడియా ముందు వాపోయింది. ఈ ఎపిసోడ్ కి అమృతే కారణమంటూ ఆరోపించింది కూడా. ఈ క్రమంలో ఈ కేసులో తన తండ్రి ప్రమేయం లేదని చెబుతూ ఆయన్ను తమకు అప్పగించాలంటూ పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు ఆమె. ఈ నేపథ్యంలో ప్రణయ్ తండ్రి బాలస్వామి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రణయ్ హత్య కేసులో కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో తమకు న్యాయం జరిగిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఒకరిని చంపడం అనేది కరెక్ట్ కాదని, తమకు ఎవరి మీద కోపం లేదని, ఈ తీర్పుతోనైనా పరువు హత్యలు ఆగాలని కోరారు. ప్రణయ్ కేసు విషయంలో నల్లగొండలో వచ్చినటువంటి తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఆ తీర్పు ఒక నేరస్తులకు ఒక కనువిప్పు అనేది కలగాలి, కనువిప్పు కావాలి. ఎందుకంటే మా బాబు ప్రణయ్ హత్య జరిగినప్పుడు ఇదే చివరి హత్య జరగాలని చెప్పి జస్టిస్ ఫర్ ప్రణయ్ అని చెప్పి చాలా మేము పోరాటం చేశాము. కానీ ఆ హత్య తర్వాత కూడా చాలా హత్యలు జరగటం అనేది జరిగింది. కుల దురంకార హత్యలు చేసే వాళ్లకు, తర్వాత కన్న కూతుర్లను చంపుకునే వాళ్లకు, కన్న కొడుకులను చంపుకునే వాళ్లకు, అవతలి వ్యక్తులను చంపే వాళ్లకు కులం పేరుతోని ఈ యొక్క తీర్పు అనేది కనువిప్పు కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. వాస్తవంగా ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత మీ అందరికీ తెలుసు చాలా లాస్ అయిపోయాం మేము. ఇప్పుడు మాకు కొడుకు లేకుండా పోయాడు, అమృతకి భర్త లేకుండా, తర్వాత నా మనవనికి తండ్రి లేకుండా పోయాడు. తర్వాత మారుతిరావు ఆయన అమృత ఫాదర్ ఆయన కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. తర్వాత ఈ ఇందులో ఉన్నటువంటి 7 మందికి సుభాష్ శర్మకి ఉరిశిక్ష, తర్వాత మిగతా 7గురికి 6 మందికి జీవిత ఖైదు విధించడం అనేది జరిగింది. వారి కుటుంబాలు కూడా బాధపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ సుపారీలు తీసుకొని హత్యలు చేసే వాళ్ళకి ఇది ఒక కనువిప్పు కావాలి. ఏదన్నా ఉంటే మాట్లాడుకోవటం కానివ్వండి, సమస్య పరిష్కారానికి సామరస్యంగా చేసుకోవాలి తప్ప మేనేజ్ చేయొచ్చులే, వాళ్ళకి అంతో ఇంతో డబ్బులు ఇవ్వచ్చులే, మేనేజ్ చేయొచ్చులే అని చెప్పి చంపడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఈ కేసు విషయంలో మమ్మల్ని కూడా అనేక రకమైనటువంటి ప్రలోభాలు పెట్టినప్పటికి కూడా మేము ఎక్కడ లొంగకుండా న్యాయం జరగాలి, ఈ హత్యతోని మిగతా కులహత్యలు ఆగిపోవాలని చెప్పి మేము పోరాటం అనేది చేయటం జరిగింది. విశాఖలోని మేఘాలయ హోటల్లో ఈ నెల 6న జరిగిన ఎన్ఆర్ఐ మహిళ అనుమానాస్పద మృతిపై పోలీసులు వాస్తవాలను దాచిపెడుతున్నారంటూ మహిళా చేతన అధ్యక్షురాలు కత్తి పద్మ ఆరోపించారు. ఎఫ్ఐఆర్లో నమోదు చేసిన అంశాల్లో అనేక అనుమానాలు, ప్రశ్నలను పోలీసులు నివృత్తి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. చట్టాన్ని అమలు చేసే అధికారులు కొన్ని వర్గాల వారికి మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఎక్కడైనా ఉందా అని నిలదీశారు. ఆత్మహత్యకు తానే కారణమని ఎట్టకేలకు ఒప్పుకున్న డాక్టర్ శ్రీధర్ ఎందుకు ప్రేరేపించాడో పోలీసులు చెప్పాలన్నారు. శుక్రవారం నాడు రాత్రి 3 టౌన్ పోలీసుల్ని ఏదో జరిగిందంట కదా మేఘాలయ హోటల్లో అని అడిగితే అటువంటిది ఏం జరగలేదు బ్రదర్ అని చెప్పి సిఐ సాక్షాత్తు చెప్పినట్టుగా ఖచ్చితమైన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకుంది. ఏమీ జరగలేదని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది? ఏమీ జరగలేదంటే అయితే ఇప్పుడు రోజా గారు బతుకున్నారా, కాకర్లపూడి రోజా గారు బతుకున్నారా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. కానీ నిన్న రాత్రి పోలీసులు ఇచ్చినటువంటి ప్రెస్ నోట్లో శ్రీధర్ని అరెస్ట్ చేసినట్టు, కోర్టులో హాజరుపరచదలుచుకున్నట్టు,
అబిట్మెంట్ టు సూసైడ్ అనేటటువంటి సెక్షన్స్ని పెట్టి కేసు నమోదు చేసినట్టుగా ఆ ప్రెస్ నోట్ అయితే నేను చూశాను. మరి ఒక్క రోజులో ఎందుకు మారింది ఇదంతా ఎందుకు మారిందంటే దీనికి సంబంధించిన సమాచారం అంతా బయటికి పొక్కి వివిధ పత్రికల్లోని అలాగే మీడియాలోని దీని మీద కథనాలు రావడం వలన తప్పని పరిస్థితుల్లో మాత్రమే పోలీసులు ఈ కేసుని నమోదు చేసి ఇప్పటికైనా కానీ మరి ప్రకటిస్తారో లేదో తెలియదు. ఎక్కడైనా ఒక మధ్యతరగతి వాళ్ళు లేకపోతే ఒక పేద వర్గాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు ఒక నేరంలో పాల్గొన్నారన్నప్పుడు వెంటనే కమిషనర్ ఆఫీస్లో పెద్ద ప్రెస్ మీట్ని అరేంజ్ చేసేసి ఆ నిందితుడి మొహానికి నల్లగొడ్డ వేసేసి నల్ల తొడుగు తొడిగేసి నానా హంగామా చేసే పోలీసులు ఈ కేసు విషయమే ఇప్పటివరకు ఎందుకు ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు? ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కనుక ఈ విషయాలు బయటకు రాకూడదు అనుకున్నారనే మనం అనుకుందాం. పోలీసులు ఏమన్నారంటే చాలా పెద్ద కుటుంబాలు ఉన్నత వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు చెప్పొద్దన్నారు అని. చట్టానికి వీళ్ళంతా ఏమన్నా అతీతులా? లేకపోతే చట్టంలో ఇలాంటి వెసులుబాటు ఏమన్నా ఉందా? పలానా కుటుంబాల వాళ్ళు లేకపోతే ఈ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు, ఈ క్లాస్కి చెందిన వాళ్ళు, ఈ కాస్ట్కి చెందిన వాళ్ళు చచ్చిపోతేనో లేకపోతే నేరంలో ఇన్వాల్వ్ అయితేనో దీన్ని బయటికి చెప్పక్కర్లేదనేటటువంటి వెసులుబాటు ఏమన్నా చట్టంలో ఉందా? లేదా 3 టౌన్ వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రత్యేకమైన చట్టాలు ఉన్నాయా? అసలు చట్టాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేసేటటువంటి అధికారులు ఇంత లొసుగులతో ఇంత తప్పుడు పద్ధతిలో తప్పుడు సమాచారాన్ని బయటకు అందించడం, అసలు ముందు ఆమె ఎందుకు చచ్చిపోయింది అంటే హ్యాంగింగ్ అని చెప్పేయడం, ఎలా తెలుసు వీళ్ళకి హ్యాంగింగ్ అని? వేలాడుతుండగా చూసారా పోలీసులు? తర్వాత అనారోగ్యం అని చెప్పడం, ఆ తర్వాత ఇంకేదో జరిగిందని చెప్పడం, ఎక్యూజ్డ్ ఒప్పుకున్నాడని. ఇప్పుడు ప్రెస్ నోట్లో ఏముందంటే ఎక్యూజ్డ్ ఆయన కన్ఫెస్ అయ్యాడు, అబిట్మెంట్ టు సూసైడ్ అందుకే పెడుతున్నామని చెప్పి రాశారు. ఇదంతా ఏంటి అసలు? ఇదంతా చట్ట ప్రకారం నడుచుకోవడమా? ఎవరిష్టానుసారం వాళ్ళు నడుచుకోవడమా? అసలు ఈ ఒక సిఐ ఒక స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్కి ఉన్నటువంటి పరిధి ఎంత? ఒక ఆత్మహత్యో జరిగినప్పుడు దాంట్లో అతను చట్టాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తించాలి తప్పితే ఏ రకంగా కూడా చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించడానికి వీల్లేదు. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఎక్కడ లాలూచీ పడ్డారు? ఉన్నతాధికారులు కూడా ఈ లాలూచీలో ఎవరైనా ఉన్నారని మేమైతే అనుకుంటున్నాం. ఇది కరెక్ట్ కాదు అని పోలీసులు ఒకవేళ చెప్పదలుచుకుంటే ముందు ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ సిఐ రమణయ్యని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. అతన్ని విధుల నుంచి తప్పించాలి, సస్పెండ్ చేసి కేసు దర్యాప్తు మొదలుపెట్టాలి. శ్రీధర్ని అరెస్ట్ చేయాలనేది అంటే మేము ప్రెస్ నోట్లో ఇవన్నీ రాసాం, కానీ అరెస్ట్ చూపించామనేది ప్రెస్ నోట్ పోలీసులు రిలీజ్ చేసిన ప్రెస్ నోట్లో ఉంది కాబట్టి అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు. కాబట్టి 3 టౌన్ పోలీసులు ఈ కేసు దర్యాప్తు చేస్తే ఈ కేసులో న్యాయం జరగదు. ముఖ్యంగా ఆమె భర్త మర్నాడే వచ్చినప్పుడు ఆమె భర్త నుంచి ఎందుకు తీసుకోలేదు కంప్లైంట్? ఎందుకు హోటల్ మేనేజర్ ద్వారా కంప్లైంట్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న కోర్టులో పోలీసులు దేని మీద సంతకం పెట్టమన్నారు, నేను పెట్టాను నాకేంటి సంబంధం అని చక్కగా కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఆయన కనుక చెప్పేస్తే కోర్టులో ఈ కేసు వీగిపోద్ది. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో ఈ నెల 4వ తేదీన జరిగిన వీరభద్రస్వామి పారివేట ఉత్సవంలో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు హిందూ మతాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఉందని బీజేపీ నాయకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులు ఓ వర్గం కొమ్ము కాస్తూ వ్యవహరించారని ఆరోపిస్తూ కాకినాడ నగరంలో బీజేపీ విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ఆందోళన నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా వందల సంఖ్యలో కార్యకర్తలు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు విశ్వేశ్వరరావు, పౌర సరఫరాల శాఖ డైరెక్టర్ తుమ్మల పద్మజ తదితరులు ఈ ఆందోళనకు నేతృత్వం వహించారు. విహెచ్పి నేత రవిశంకర్ పట్నాయక్, ప్రాంత సేవా ప్రముఖ కేశవయ్య మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏకపక్షంగా వ్యవహరించిన పోలీసులను తక్షణమే విధుల నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం వారు జిల్లా కలెక్టర్కు వినతి పత్రం ఇచ్చారు. ఈ నెల 4వ తేదీన రాయచోటిలో వీరభద్రస్వామి యొక్క పారువేట ఉత్సవంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లింల యొక్క దాడి చాలా అమానుష్యమైనటువంటిది, అఘాయిత్యమైనటువంటిది. ఎప్పుడు జరగనటువంటి ఈ యొక్క అఘాయిత్యము 300 సంవత్సరాల క్రితము నుంచి ఉన్నటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఆ దేవస్థానం యొక్క ఉత్సవాల మీద ఈ సంవత్సరం దాడి చేయడం అన్నటువంటిది హిందువులందరికీ కూడా అవమానకరమైనటువంటిది. దీనిని మన అందరము కూడా సంఘటితంగా ఎదుర్కోవాలి. అదే రాయచోటిలోన ఒక 3 నెలల క్రితము అదే యొక్క మసీదు ముందరే అయ్యప్ప స్వామి యొక్క ఊరేగింపు జరుగుతూ ఉంటే అయ్యప్ప స్వామి ఊరేగింపులో ఉన్నటువంటి ఆ స్వాముల మీద కూడా ప్రయత్నపూర్వకంగా అక్కడ దాడి చేశారు, రాళ్లతోటి దాడి చేశారు. ఇంత జరిగినప్పటికీ కూడా అక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఎస్ఐ
ఆ యొక్క పోలీస్ అధికారులందరూ కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా అక్కడ ఉంటూ మళ్ళీ హిందువులనే గుర్తించి హిందువుల మీద కేసులు పెట్టడం అన్నటువంటిది చాలా అఘాయిత్యము, అమానుషమైనటువంటి చర్య. ఈ రోజు రాయచోటిలో జరగచ్చు, రేపు కదిర్లో నరసింహస్వామి మీద జరగచ్చు, తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ఈ అఘాయిత్యాలు జరిగినప్పటికీ కూడా ఆశ్చర్యపడిపోవలసినటువంటి అవసరం లేదు. హిందువుల మీద రాబోయే రోజులలో ఇలాంటివి అనేకంగా చేయడం కొరకు ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలు కుట్రపూరితంగా చేస్తున్నటువంటి ఒక బృహత్కరమైనటువంటి కుట్ర ఇది. దానికి ఈ యొక్క ప్రభుత్వము కూటమి ప్రభుత్వంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఉంటూ ఆ కేసులు బనాయించినప్పటికీ కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా కూడా చూస్తూ ఊరుకొని ఉన్నది. కాబట్టి దీని మీద ఈ రోజు విశ్వ హిందూ పరిషత్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో మన యొక్క అన్ని క్షేత్రాలే కాకుండా సమాజంలో ఉన్నటువంటి హిందువులందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఈరోజు మన యొక్క రాష్ట్రంలోన అన్ని యొక్క జిల్లా కేంద్రాలలోన ఇలాంటి యొక్క పెద్ద ఎత్తున హిందువుల యొక్క ర్యాలీ తీస్తూ ప్రభుత్వానికి గుర్తొచ్చే విధంగా భవిష్యత్తులో ఇంకెప్పుడూ కూడా హిందువుల మీద దాడి చేయొద్దు, హిందువుల యొక్క దేవాలయాల మీద, హిందువుల యొక్క దేవుని యొక్క ఊరేగింపుల మీద భవిష్యత్తులో ఇంకా మేము చెయ్యము అనే విధంగానే ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నటువంటి యొక్క కార్యక్రమము, నిరసన కార్యక్రమము. దీంట్లో హిందువులందరూ కూడా సంఘటనగా కలెక్టర్కు మనం యొక్క విన్నపాన్ని తెలియజేస్తూ దీన్ని ముఖ్యమంత్రికి కూడా తెలియజేస్తూ దీని మీద కఠినమైన చర్యలు అక్కడ ఉన్న ముస్లింల మీద, అక్కడ ఉన్న పోలీస్ అధికారుల మీద కూడా తీసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాం. హిందువులపై అమానుషంగా దాడి చేసి పోలీసు వారు హిందువులను విచక్షణ రహితంగా కొట్టి చేసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని మేమందరం కూడా చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. తప్పకుండా వారిని ఇమీడియట్ గా విధుల నుంచి తొలగించాలని కోరుతున్నాం. వీరభద్ర స్వామి యొక్క ఊరేగింపులో మసీదు నుంచి పాస్ అవుతుండగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లింస్ కొంతమంది రాళ్లతో హిందువులపై దాడి చేస్తే హిందువులు సంయమనం పాటించి వారి మార్గాన్ని వారు వెళ్తుంటే మళ్ళీ వారు తిరిగి వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు మరొకసారి దాడి చేశారు. ఆ సమయంలో రక్షణ కలిగించాల్సినటువంటి పోలీసులు మా హిందువులపై రకరకాలైనటువంటి హిందువుల యొక్క యాక్టివిటీస్ కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి అన్ని సంఘాల మీద వారు కేసులు బనాయించి చిన్నపిల్లలను లేకుండా, మహిళలను లేకుండా, వృద్ధులను లేకుండా అందరినీ కూడా అమానుషంగా చితకబాదారు. ఇది కాకుండా మళ్ళీ ఆ ఎస్ఐ గారు తిరిగి మా పైనే కేసులు పెట్టి హిందువులు వారిపై దాడి చేశారని అందరి మీద కేసులు పెట్టి అక్రమంగా నిర్బంధించారు. దీని మీద తక్షణం ప్రభుత్వం స్పందించాలి. మొన్న పెడన్లో కూడా ఇదే విధంగా జరిగింది. పెడన్లో ఒక హిందువుల యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతుంటే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ముస్లింస్ కూడా వచ్చి హిందువుల కార్యక్రమంపై దాడి చేశారు. అప్పుడు కూడా మేము మౌనంగా ఉన్నాం. మరి ఇప్పుడు హిందువులు ఏమి స్లోగన్స్ ఇవ్వాలి, హిందువులు ఏ ప్లేస్ నుంచి నడవాలి, ఏ ఊళ్ళ నుంచి రావాలని వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చుట్టూ చూస్తూ ఏం చేస్తుందో మాకు అర్థం కావట్లేదు. దీనిపై తక్షణం స్పందించి హిందువుల యొక్క రక్షణ వారు చేయాలి. లేదంటే కనుక మాకు రక్షణ ఎలా చేసుకోవాలో మాకు తెలుసు అని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.